start our event in couple of minutes. So I request all of you to be seated in the hall. നമ്മൾ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഹാളിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്നിരിക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Sir. ഒരല്പം മാറി നിൽക്കണമെന്ന് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇവന്റ് ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കുറച്ച് സമയത്തിനകം നമ്മുടെ ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എല്ലാ മീഡിയാസും പ്ലീസ് കുറച്ച് സമയത്തിനകം നമ്മളുടെ ഇവന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. A warm welcome to the Vaithiri Village Resort in Wayanad. As we all know, we are having a very special event today. We have two major events we have planned for today. One is, as we all know, the title launch of WM Movies new project, production number 3, and also we will have logo, the production WM production new logo launch also is gonna happen today. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് രണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് ഇവന്റ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ലാം ലൈറ്റിങ്ങിലൂടെയാണ്. അതിനായി ഞാൻ കുറച്ച് വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. So let's start today's event by lighting the lamp. For that, I would like to invite Mr. N.K. Mohammed. Please give him a big hand of applause. Sir, please come forward. He's our producer of production number 3, WM Movies production number 3, our producer ആണ്. N.K. Mohammed sir. Open the name. Let me invite Pampalli, our director. Pampalli sir, please come forward. And also Sunny Leone, Sunny ma'am, could you please come for lighting the lamp? And
let me invite Ashokan sir. Ashokan Dada, please come forward. And Ronnie David, let me invite Ronnie David also. Yes, everyone. We are starting today's event by lighting the lamp. We have a producer, direction number 3's producer, directors Sunny Leone ma'am and Ashokan sir, Ronnie David. അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ദീപം തെളിയിക്കുകയാണ്. So everyone, yeah, you also please join. Benny sir also please join. Okay, so ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Let me invite Pritisha, Prerna-Lakshmi, Akshat Lal, Sinojo. നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നമ്മളുടെ ലാബിലേക്കും പങ്കെടുക്കണമെന്ന് വീണ്ടുമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. Please come to the stage. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ദീപം തെളിയിച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 3 പ്രൊഡ്യൂസർ ഡയറക്ടർ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഇവന്റ് ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗിലൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ഓൾ. നമുക്ക് ഒഫീഷ്യലി ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ചിനായി ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവൈറ്റ് മിസ്റ്റർ ബെന്നി ജോർജ്, അവർ ജനറൽ മാനേജർ ഓഫ് വൈത്തിരി വില്ലേജ് റിസോർട്ട്. ബെന്നി സർ, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. Good evening, ladies and gentlemen. I feel privileged to welcome our chairman, Mr. N.K. Mohammed, a great visionary who has built Vaithri Village, Oriental School of Management, Kadav Resort, and he is into the film production company as well. A special welcome to our chief guest, one and only Ms. Sunny Leone, ma'am. Thank you for a big applause. Thank you for being here, expecting our invitation. We welcome the film director, Mr. Pambali, and the actors who have worked behind this project, as well as the team behind the screen also, because this WM production movies, the logo and the title launch is happening today. So I welcome you all to this auspicious occasion, as well as I should not forget our Vaithri Village guest, as well as the travel agent who have come from Chennai and Bangalore with our special invitation to attend this function. Thank you all once again and hope to enjoy the extravaganza. Thank you. WM മൂവീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 2 ഒരു മൂവി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഗുഡ് ബൈ മൗണ്ടെയിൻസ് എന്നാണ് ആ മൂവിയുടെ പേര്. ആ മൂവി സ്റ്റിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ മൂവി റിലീസ് ആയത് ജൂലൈ 26-നാണ്. സ്റ്റിൽ ദിസ് മൂവി ഈസ് റണ്ണിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി ഇൻ ഓൾ തിയേറ്റേഴ്സ്. ഇറ്റ്സ് എ ബംഗാളി ഹിന്ദി മൂവി ആൻഡ് നമുക്ക് വളരെ പ്രൗഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് ആണ് ബിബിസ് ഇവിടെ ചിത്രീകരിച്ച നമ്മളുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ N.K. മുഹമ്മദ് സാർ തന്നെയാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിമിഷം തന്നെയാണ് ഇന്ന്. അതേപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് മൂവി വാസ് സ്ക്രീൻഡ് ആസ് ബെസ്റ്റ് പാൻ ഏഷ്യൻ ഫിലിം ഓഫ് 2024-2025 അറ്റ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഡൽഹി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ട്രെയിലർ ഒന്ന് കാണാം അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ WM മൂവീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 2 ഗുഡ് ബൈ മൗണ്ടെയിൻസ് മൂവിയുടെ ട്രെയിലർ നമ്മളൊന്ന് കാണിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നതിനായി. പ്ലീസ് ഒരു നല്ലൊരു കൈയടി, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ഓൾ ദി ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 2 ഗുഡ് ബൈ മൗണ്ടെയിൻസ് ഹിയർ. হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে, সরু সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার। 20 বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে, জীবন গিয়েছে। Officially selected to Ganges So Saint French Film Festival
in competition with Indian best films. West Bengal governor has invited a special screening of the film on 23rd of August, which means we have lots and lots of speciality for this movie. We are so proud of it. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ടോക്കൺ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് ടോക്കൺ ഓഫ് അപ്രിസിയേഷൻ നൽകാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ മൂവി WM മൂവീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്. ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം NK മുഹമ്മദ് സാറാണ്. സർ കേരളം കണ്ട മികച്ച ബിസിനസ്സുകാരിൽ ഒരാളാണ്. സാറിന്റെ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. Mr. NK Muhammad sir, please come to the stage. With great joy, may I invite Sunny Leone to the stage to hand over the momentum to Mr. NK Muhammad. NK Muhammad sir and Sunny Leone ma'am, hi, so happy to see you today. And as I said, we are so proud of this achievement. Would you like to say a few words about this movie? And anything you can say, yeah. Okay. First time I am producing 3 films. Continuously, I am not a producer. Actually, I have seen cinema. After 72, I have not seen any cinema. Regarding my age, I am not bothered. I am aging. I like aging. I am 82 now. Especially, she is double the age of... First movie in Malayalam. Sunny Leone is acting first movie in Malayalam. And I'll tell you, age is not a factor. I have traveled 113 countries. So I know how to do. Travel is my experience. 113 countries is not a job, not an easy job. Now, total countries is 195 in the world. Out of 113, I have covered. So, I like Bengali film also, and like the successful cinema. This is Sunny Leone. As I think I like all of coming here, the travel agents and the media. All I wish once again. I wish all of them, and thanking you. Thank you so much, and that was very inspiring. And yes, this is your first like in the Malayalam movie, right? And we will go into that after the title launch. Of course, we will ask I will ask her the experience and all. But before moving to that, please stay here. I would like to invite one more person to the stage, Mr. Riaz Wayanad. നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ 2 and 3 പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആണ് റിയാസിക്ക. Please come forward. Yes, Sunny Leone is handing over the momentum to Riaz, Mr. Riaz Wayanad. Thank you. First, thank you WM Movies and the panel, our producer NK Muhammad sir, and say thanks to everyone and our team workers and all medias also. Thank you for the support. Keep the support until the movie. The last time also you give the all support. Thank you everyone. Okay, thank you so much. Please stay here. We will now move on to the logo launch of our WM Movies production. Okay, for that, let me invite Pambali sir to the stage. The production number 3 day director ആണ് Pambali sir. Please come forward. NK Muhammad sir, Riaz Wayanad, Sunny Leone and Pambali sir. Yes. Without any further ado, okay, all together, please. The official title launch of WM Movies new project, production number 3. I am very excited because I don't know the title of the movie. I am very much excited. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഇതിലെ മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സോ എവ്രിവൺ പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവരും സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യാം. Can we have the title launch here?
All together, ready? Now we have the title launch of WM Movie Productions Project number 3. Yes, so that is Vista Village, right? എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിൽക്കാമോ? All artists. This is the crew members of our production number 3 Vista Village. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ 40-ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അന്യഭാഷകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ബട്ട് കുറേ പേർക്കൊന്നും വരാൻ സാധിച്ചില്ല. We start with our dearest, the pretty, the brilliant, my dearest Sunny ma'am. Hi, how are you? Hi, everybody. I think everybody traveled a very long way to reach here, so thank you so much Yes. for your patience. Yes. And thank you so much for coming out and sharing this very, very special moment with us. Thank you so much, ma'am. And this movie is very special to you and us also, because this is a movie which you are leading, right? This is a leading movie for you also. So what would you like to say about this? First of all, I had so much fun shooting this film. And as you know, I've spent so much time in Kerala. And again, another film in Kerala. So I keep telling everybody, I think I need to move here. And I had such a great time working with all the actors and everybody. And I think you all are going to love this film. Thank you so much, ma'am. I know this is not your first time in Kerala, but what do you love the most in Kerala? The food, people, what? The people. Okay. I on my way here, I was thinking that we had passed every single type of weather coming up the mountain. We had rain, we had fog, we had sun, we had cloudy, we had everything. And I think, you know, every time I look out the window, I see so many trees and so much life and so many different things. And it is absolutely beautiful here. Thank you so much, ma'am. So, over to you, Pambali sir, our director. Sir, oru rendu vaakku. Thank you, everybody. Actually, this is my second movie. First of all, I would like to thank my beloved producer, Mr. N.K. Mohammed sir. I just wonder, the first day I met him, I just came here with one of my friend, and the first day he talked to me about Iranian movies and many international movies, Turkish movies. Actually, I'm so wondered why a producer, he's sitting inside the room and he's watching different kind of international movies, and he's very fond of music lover. He's a big music lover also. And that was the first thing I attracted to my beloved producer. And the production, entire production, and the crew, and all the technicians, and the artist, and this production house, especially Riaz, who is standing my left side. And the whole team give me a good support for this movie. I hope this is a good movie, and that will entertain you totally. And a lot of things are to become. That will come in short days. Anyway, thanks to all, and thanks to the Almighty. Thank you very much. Thank you so much, sir. Ashokan sir, rendu vaakku. ഈ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സാഹചര്യം പടത്തിനകത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പടം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു വിജയത്തിലേക്ക് വരുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവും ഡയറക്ടറും മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും വളരെ നല്ല സഹകരണം, പരസ്പരം സഹകരണമുള്ള സിനിമയാണ്. അതിൻ്റെ
ടെക്നീഷ്യൻസും എല്ലാവരും തന്നെ ഇത്ര മനോഹരമായൊരു സ്ഥലത്ത് ഈ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ നടത്തി തന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സ്ഥലത്ത് ഇതൊരു വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഭൂമിയിലെ സ്വർഗലോകം തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഈ ശുഭകരമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാവും. ഇവിടെ എത്ര നിന്നാലും മതി വരാത്തൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലം. ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു തുടക്കം അല്ലെങ്കിൽ ലോഗോ പ്രദർശനം, ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ തിരക്കുള്ള സിറ്റുകളായിരിക്കും, എറണാകുളമോ അതുപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ചായിരിക്കും കേരളത്തിൽ നടത്താറുള്ളത്. പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്. ആ ഒരു മനസ്സ്, ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എല്ലാത്തിലും അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിനെ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ. വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് അന്യനാട്ടിൽ നിന്നൊരു ഒരു ആക്ട്രസ്സാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ തിരിച്ച് നമുക്കെല്ലാം സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. സണ്ണി ലിയോൺ വളരെ നല്ല സഹകരണവും അത് ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകളൊന്നും തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അപ്പോൾ ഈ പടം നിശ്ചയമായിട്ടും നല്ല രീതി നമ്മുടെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ വലിയൊരു അപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമല്ല. സിനിമ വളരെ വളരെ വിജയകരമായി മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഞാൻ നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Okay, thank you so much. Now, Roni Cheta, few words, please. ഇവിടെ ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംരംഭത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിന്ന എനിക്ക് മുഹമ്മദ് സാറിന് വളരെയധികം നന്ദി. പിന്നെ എൻ്റെ സഹോദരനും സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും എല്ലാമായ പാമ്പള്ളി, അടുത്തത് ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് തന്ന റിയാസ്, അതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ഞങ്ങളുടെ അശോകൻ ചേട്ടൻ, സ്മിനു, രമ്യ, അശ്വന്ത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ, വൃദ്ധി. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് തന്നെ അധികം പറയുന്നില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സണ്ണി ലിയോൺ, ഞാൻ പലരും അടുത്തും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പുതിയ പടങ്ങൾ വരാറുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സണ്ണി ലിയോൺ മാഡത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സോങ് ആണ് എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഈ ഒരു പടം അങ്ങനെയല്ല. മാഡത്തിന് ഒരുപാട് അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് പാമ്പള്ളി ഈ പടത്തിൽ പുള്ളിക്കാരത്തൊരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മാമിനും കൂടി മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നമ്മൾ പല ആക്ടേഴ്സൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് സണ്ണി ലിയോൺ മാം ഈസ് സച്ച് എ പ്രൊഫഷണൽ ആൻ ആക്ടർ. ദാറ്റ് മീൻസ് she had gone through, she just told that she had gone through a lot of climatic variations in Kerala. At that time when we were shooting in Kasaragod, actually most probably that means Pambali, the director will be having a thought, that means you had gone through the ground maybe multiple number of times, that well we are taking a running shot of you. ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 8-10 തവണ എനിക്ക് സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ എസ്പെഷ്യലി അറിയാലോ സണ്ണി ലിയോണി മാഡത്തിനെ പോലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒരു ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിൽ ഓടാൻ വിടുക, ട്രാക്ക് സെറ്റ് ഓടാൻ വിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മറ്റേ വണ്ടി പിടിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആന ഇറങ്ങി കടുവ ഇറങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൾക്കാർ വണ്ടി പിടിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു മാഡത്തിനെ കാണാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു തോതിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസും ഇല്ലാതെ ഷി വാസ് സോ കോപ്പറേറ്റീവ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മാം ഫോർ കമ്മിങ് ടു മലയാളം സിനിമ അഗെയിൻ. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ശ്രീകാന്ത് ഏട്ടൻ, അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീകാന്ത് മുരളി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ DOP നിഖിൽ പ്രവീൺ, റോണി റാഫേൽ, സതീഷ് ഏട്ടൻ, ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ നല്ല ടെക്നീഷ്യൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഈ സിനിമയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പുറകു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പടത്തിലൊരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ വയനാട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഒരുപാട് പേര് മലയാള സിനിമയിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പറയുന്നതാണ് വയനാട് ഒരു അൺലക്കി ലൊക്കേഷൻ. പക്ഷേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നാഴികക്കല്ലായ കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ 20 ദിവസത്തോളം ഞങ്ങൾ വയനാടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഹത്തോരയുടെ കൈവിരൽ മുറിഞ്ഞു പോകുന്നത് പുൽപ്പള്ളി അകത്താണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വയനാട്ടുകാരുടെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് കേരള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ചേസിങ് സീക്വൻസ് വയനാട് എടുത്തത്. അപ്പോൾ അന്ന് ഫോറസ്റ്റിലെ ആൾക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രദേശവാസികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെയും ഇതുപോലെ നല്ല സിനിമകളായിട്ട് വീണ്ടും വയനാട് ചുരം കയറാനും അതുപോലെ തന്നെ വിജയമായിട്ട് ഇറങ്ങാനും കഴിയട്ടെ.
അപ്പോൾ സന്തോഷം, ഇതും അങ്ങനത്തെ ഒരു വിജയമായി മാറട്ടെ. ഇപ്പോൾ വൈത്തിരിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും, വൈത്തിരിയിലുള്ള റിസോർട്ടിലെ സ്റ്റാഫിനും എൻ്റെ എല്ലാവിധ ഈ സഹകരണത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് റോണി ചേട്ടാ. അശ്വത്, യെസ്, ഒരു നിമിഷം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ സിനിമയെ നയിക്കുന്ന ഒരു 4-5 യൂത്ത് ആളുകളാണ്. ആ യൂത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അശ്വത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മിഥുൻ വേണുഗോപാൽ, ദെൻ വിഹാൻ, തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വിഹാൻ, ശരത് സഭ ആൻഡ് വസന്ത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ യൂത്തായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയെ നയിക്കുന്നത് അവരാണ്. അപ്പോൾ അശ്വത് പ്ലീസ് എൻ്റെ വാക്ക്. നമസ്കാരം. 3 സന്തോഷങ്ങളാണ് സാർ ഈ സമയത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ ഒരുപാട് നാൾ കാത്തിരുന്ന, നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച ഇതുപോലൊരു മുഹൂർത്തം, നമ്മുടെ പടത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ലോഞ്ച് ഇവിടെ ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നു എന്നുള്ളത്. 2, ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണാതെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ നമുക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. സാർ, ഒന്നുകൊണ്ടും സാറ് ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സാറിൻ്റെ ടീം 100% വർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഭയം നമ്മളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവസാനത്തെ സന്തോഷം സണ്ണി മാം, സത്യത്തിൽ ഡ്രീം കം ട്രൂ മൊമെൻ്റ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഇങ്ങനൊരു മൊമെൻ്റ് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല. ഒരു പാസിങ്ങിൽ മാം നിൽക്കുമ്പോൾ ഫ്രെയിമിൽ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നതല്ല ഞങ്ങൾ 3-4 പേര്. ഞങ്ങൾ മാമിനോടൊപ്പം ത്രൂ ഔട്ട് ഈ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷം മാമിനോടൊപ്പം ഓരോ മൊമെൻറ്റും ഓരോ സ്ക്രീൻ സ്പേസും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. മാമിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാം. എന്തായാലും ഇതുപോലെ വലിയ സക്സസ്സിലേക്ക് പടം ആഫ്റ്റർ റിലീസും നമുക്ക് ഉണ്ടാവട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. സ്മിനി ചേച്ചി, പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. ക്യാപ്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഹായ് മാം. ഒരുപാട് സന്തോഷം ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതില്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവണം. ആവശ്യത്തെ കൂടെ ഇവരൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സംസാരിക്കാനില്ല. ഇല്ല, ഓക്കെ മോളെ, അടുത്ത ആളെ വിളിച്ചോ. നമസ്കാരം. ആദ്യമായിട്ട് പാമ്പള്ളി സാറിന് താങ്ക്സ് പറയുന്നു ഈ സിനിമയിലൊരു അവസരം തന്നതിന്, പ്രൊഡ്യൂസർ സാറിനും. പിന്നെ എൻ്റെ പോർഷൻസൊക്കെ കാസർഗോഡായിരുന്നു. കൂടുതലൊന്നും പറയത്തില്ല, പേടിക്കണ്ട. കാസർഗോഡ് സ്ലാങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പോരാത്തിന് സിങ് സൗണ്ടും കൂടിയായിരുന്നു. ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തോ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് വിശ്വാസം. പിന്നെ സണ്ണി ലിയോൺ മാമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. അതിൽ ഭയങ്കര വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ വിഷമം മാറി, തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആരും നിരാശരാവില്ല. പടം ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കണ്ട് ഈ പടം വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഉറപ്പായിട്ടും രമി ചേച്ചി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സോ നൗ വൃദ്ധി എവിടെ? വൃദ്ധി, come on. Yes. Come on വൃദ്ധി, ഇവിടെ പറയൂ, എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? പറയൂ. ഈ സിനിമ റിലീസാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി കാണണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച ആൾക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു വൃതിക്കുട്ടി, ഞങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പോയി കാണും. നമ്മൾ വൃതിയുടെ ഒരുപാട് ഡാൻസ് ഷോകളും പ്രാക്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ റീൽസും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞെട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് വൃതി ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 100% ഷുവറാണ് വൃതിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇതിലുണ്ട്, ഈ നമ്മുടെ മൂവിയിലുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കാണാൻ. ഉറപ്പായിട്ടും. വിഷ്ണു കമോ. വിഷ്ണുവിനെ ഇടിയൻ ചന്തുവിൻ്റെ സെറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വിഷ്ണുവിനെ പൊക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൊട്ട് പിന്നാലെ ഞാൻ പിന്നെ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോൾ ഓടി വന്നു. വിഷ്ണു വളർന്നു വരുന്നൊരു യൂത്ത് നടനാണ്. 2 വാക്ക് പറയുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് വയനാട്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഈ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ കഥയാണ്. അതിവിടെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ. എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് പാമ്പള്ളി ചേട്ടനോടും
റിയാസിനോടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ADs ഉണ്ട്, അവരിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല. ഗോകുൽ ആൻഡ് മിഥുൻ, അവരും റിയാസും കൂടെ ചേർന്നാണ് എന്നെ ചേട്ടന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം, ദൈവാനുഗ്രഹമായിട്ട് കരുതുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ 4 പേര് ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന വേഷമാണ്. അതിൽ 3 പേരും മലയാള സിനിമയിൽ അത്യാവശ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അശ്വത്ത്, മിഥുൻ വേണുഗോപാൽ, ശരത് സഭ, അവർ 2 പേരും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ അത്ര എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ പാമ്പളി ചേട്ടൻ എടുത്ത ഒരു ഡിസിഷൻ, ഒരു ധൈര്യം, എനിക്ക് അതിനെന്നും നന്ദിയുണ്ട്. പിന്നെ സണ്ണി മാമിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായതുകൊണ്ട് സണ്ണി മാം താങ്ക് യു സോ മച്ച്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, രമി ചേച്ചി, സ്മിനു ചേച്ചി, മുഹമ്മദ് സാർ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഈ പടം ചെയ്തതിന്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സതീഷ് ഏട്ടൻ മ്യൂസിക്. സതീഷ് ഏട്ടനോട് ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ 4 പേരെ ഇതിൽ പറയണോ? വേണ്ട, എല്ലാവരും, ചേട്ടന്, റിയാസ്, എല്ലാവരോടും നന്ദി. താങ്ക് യു. അധികം നീട്ടുന്നില്ല. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Thank you so much. Now Priya Balan. Priya. ഇതിൽ എനിക്ക് പുതുമ എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണി മാമിൻ്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സീൻ, കോമ്പിനേഷൻ സീൻ സണ്ണി മാമിൻ്റെ ഒപ്പം ആയിരുന്നു. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും സീനിയർ മോസ്റ്റ് ആയ ആർട്ടിസ്റ്റ് അശോകൻ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരും. നല്ലൊരു മൂവിയാണ്, എല്ലാവരും കാണണം. എനിക്ക് ഒരുപാട് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരിലുണ്ട്. എൻ്റെ സാറുണ്ട്, അതുപോലെ പാമ്പള്ളി ചേട്ടൻ, എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന പാമ്പള്ളി ചേട്ടനും, അതിലുപരി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും പാമ്പള്ളി ചേട്ടൻ്റെ വൈഫ് സുരഭി, മിസ് യു ഡിയർ, എവിടെയായിരുന്നാലും കേൾക്കണം. അപ്പോൾ സുരഭിക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. എന്തായാലും നല്ലൊരു സിനിമയാണ്, എല്ലാവരും കാണണം, വിജയിപ്പിക്കണം. താങ്ക് യു. ഈ ധന്യമുഹൂർത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഈ മുഹമ്മദ് സാറെ 3ാമത്തെ പടത്തിലാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഗുഡ് ബൈ മൗണ്ടൻ എന്ന സിനിമയിൽ ത്രൂ ഔട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ പടത്തിലും ഒരു ചെറിയ വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇതിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച റിയാസ് വയനാട് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ എൽദോ പോത്തുകെട്ടി, മറ്റു എല്ലാവർക്കും ഈ പടം ഒരു വൻ ഹിറ്റായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. വേറെയും നമ്മുടെ ടെക്നീഷ്യന്മാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയില്ല, എല്ലാവരും പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിലാണ്. സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ നിഖിൽ എസ് പ്രവീൺ, എനിക്കറിയാം നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ നിഖിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തത്. അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റർ ലിജോ പോൾ, അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ആട് 3യുടെ വർക്കിലാണ് അദ്ദേഹം എൻഗേജ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാതെ പോയ മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ, സൗദി വെള്ളക്ക പോലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്ത മഞ്ജുഷ രാധാകൃഷ്ണൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ സതീഷ് ഏട്ടൻ ഇവിടെയുണ്ട്. സതീഷ് ഏട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 11ാമത്തെ സിനിമയാണ്. ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുള്ള നല്ല സിനിമ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. ആദ്യം എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഞാൻ മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ പാമ്പള്ളിയുടെ സിഞ്ചാറിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം പാമ്പള്ളിക്കൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ NK മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷനിലൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അശോകൻ ചേട്ടൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. മ്യൂസിക് നന്നായി അറിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഡയറക്ടർക്കൊപ്പവും സാറിനൊപ്പവും വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ധന്യതയായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ പടത്തിൽ എൻ്റെ പാട്ടുകൾ നന്നായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പടം കണ്ടിട്ടില്ല, പാട്ടുകൾ കുറച്ച് കണ്ടു. വളരെ പ്രതീക്ഷയാണ് നല്ല സിനിമയാകും എന്നുള്ളത്. ഒപ്പം എല്ലാത്തിലും ഓടി നടന്ന റിയാസ് ഭായ്, ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വഴക്കിടുമായിരുന്നു, പിന്നെ സ്നേഹിക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ അതൊരു ബാക്ക് ബോണായിട്ട് റിയാസ് ഭായ് ഈ പടത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തു. ഒപ്പം ഇത്രയും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉള്ള ഒരു സിനിമയ്ക്കൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ റോണി ചേട്ടനൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു നടൻ കൂടിയാണ്. അശോകൻ ചേട്ടനൊക്കെ അതുപോലെ ഇവരെല്ലാം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന് അടുത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. അതിലുള്ള ധന്യതയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ലിറിക്സ് റൈറ്റേഴ്സാണ്. അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സിനിമകളിൽ മിക്കതിലും എന്നോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമാണ് എപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. മറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. പടം നന്നായിട്ട് വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പടത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത 40ഓളം
ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ട്. അതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സണ്ണി മാമിനൊപ്പം അനുശ്രീ ഒരു ലീഡ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ത്രൂ ഔട്ട് അവരും ഒരു ശക്തമായ സ്ത്രീ കഥാപാത്രമായിട്ട് സിനിമയിലുണ്ട്. കൂടാതെ രേണു സൗന്ദർ, അതുപോലെ തന്നെ രാകേഷ് ശർമ്മ, ഇതിനേക്കാളുപരി നമുക്ക് ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് അഖിലേന്ദർ മിശ്ര, ലഗാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച അഖിലേന്ദർ മിശ്ര, അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിൽ നിന്ന് ഗുൽറിയാസ്, പഞ്ചാബിൽ നിന്ന് റോക്കി സിംഗ്, അങ്ങനെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നായിട്ട് ഏതാണ്ട് 50ഓളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അണിനിരന്ന ഒരു വലിയ സിനിമയാണ്. ഈ വരും ദിവസങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും. എനിവേ, ഈ സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ മനോഹരമാക്കി തന്ന 2 പേര് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ 3 പേരാണ് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയതിൽ. അതിനകത്ത് BK ഹരിനാരായണൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ 2 പേർ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ആളെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് BT. അദ്ദേഹം ഒന്ന് മുമ്പിലേക്ക് വരും. അദ്ദേഹമാണ് കാളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ. അതിനേക്കാളുപരി കഴിഞ്ഞ ഉടൽ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ തങ്കമണി തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെയൊക്കെ ഗാനരചന അദ്ദേഹമാണ് നിർവഹിച്ചത്. നമ്മുടെ സിനിമയിലും നല്ല പ്രത്യേകതയുള്ള 2 ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് 2 വാക്ക്. വളരെ നന്ദി, സന്തോഷം. ഇന്ന് നേരത്തെ അശോകൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഭൂമിയിൽ ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇവിടെയാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഇത്ര വൃത്യസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ചുരം കയറി പലതവണ വയനാട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ സ്ഥലത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. വാസ്തവത്തിൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുഹമ്മദ് സാറിൻ്റെ ഒരു ഭാവന. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും നന്നാവാതിരിക്കാൻ യാതൊരു തരവുമില്ല. പാമ്പള്ളിയെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. പാമ്പള്ളി ദേശീയ പുരസ്കാരം നേടിയ സിൻജാർ എന്ന സിനിമ, ഒറ്റ സിനിമ കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലിടം പിടിച്ച ആളാണ്. അപ്പോൾ എന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് പാമ്പള്ളി വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പാട്ടെഴുത്തുകാരനായതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, തികഞ്ഞ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നാണ്. എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്താണ് സതീഷ് രാമചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹവും ഞാനുമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന 3ാമത്തെ സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ എഴുതിയ 2 പാട്ടുകളുണ്ട്. അതിലൊരു പാട്ടിൽ ലോകമറിയുന്ന അഭിനേത്രി സണ്ണി ലിയോണി മാം അഭിനയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ മറ്റൊരു സന്തോഷം. അത് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമേ ഈ ഷൂട്ടിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിൽ പോയുള്ളൂ. അതെൻ്റെ പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടെ കണ്ടു നിന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത്, യാതൊരു ഇൻഹിബിഷനും ഇല്ലാതെ ഒരു രാത്രിയിൽ ഉടനീളം മാഡം ചടുലമായ ചലനങ്ങളോടെ, ചുവടുവയ്പ്പുകളോടെ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഒരു വെറും നർത്തകിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമകളിലെ ഒരു നടിയായിട്ടോ അല്ല, ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യാവസാനം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അഭിനയ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തെ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ അവർ സജീവ സാന്നിധ്യമാവാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. ഈ സിനിമയോട് സഹകരിച്ച എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഞാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ കാണുന്ന അശോകൻ ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിഭാസമ്പന്നരായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. മുഹമ്മദ് സാറിന് നന്ദി, പാമ്പള്ളിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി, എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് സതീഷ് രാമേന്ദ്രന് കോടി നന്ദി. നമസ്കാരം. അടുത്തത് ബിനോയ് കൃഷ്ണനാണ് മറ്റൊരു വരികൾ എഴുതിയത്. അദ്ദേഹം ZTVയുടെ നമ്മുടെ കേരള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ മീഡിയക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. അദ്ദേഹം ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലും അല്ലാതെ 1-2 മറ്റ് സിനിമകളിലും, എനിക്ക് പേര് ഓർക്കുന്നില്ല, അതിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കവിതകൾ എഴുതുന്ന ഒരു കവിയും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സിനിമയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു 2 ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് മ്യൂസിക് ലോഞ്ചോടുകൂടി നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിയും. ആ പാട്ടിനൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ബിനോയ് ചേട്ടന് 2 വാക്ക്. നമസ്കാരം. നേരത്തെ BT പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഭൂലോക കവിയോ പാട്ടെഴുത്തുകാരനായതുകൊണ്ടല്ല പാമ്പള്ളി ഈ സിനിമയിൽ കൂട്ടിയത്. പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ മാത്രം ഭാഗമായിട്ടാണ്, സതീഷ് രാമേന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നെ ഒരു പാട്ടെഴുത്തുകാരനൊക്കെ ആക്കിയത്. ഒരു തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാനും പാമ്പള്ളിയുടെ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ ചെന്നപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമായി ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത്ര ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇടം എനിക്ക് കൃത്യമായ ബോധ്യമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞവരെ ലോകം അറിയുന്ന അഭിനേത്രി, അതുപോലെ വളരെ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് കണ്ണു കീറിയ കാലം തൊട്ട് കാണുന്ന അശോകൻ സാർ, യവനികയൊക്കെ അടുത്ത കാലത്താണ് വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. അതുപോലെ അനന്തരം എത്രയോ സിനിമകൾ. അങ്ങനെ ഏറ്റവും മികച്ച, ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച തിരക്കഥാകൃത്ത് കൂടിയായ റോണി സാറ്,
അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇത്രയും വലിയൊരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാ ആശംസകളും ഭാവുകളും നേരുന്നു. വലിയൊരു വിജയമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പാമ്പള്ളി പറഞ്ഞതുപോലെ പാട്ടുകളിലും പാമ്പള്ളി സിഞ്ചാർ അടുത്ത കാലത്ത് ആമസോണിൽ 2018 പടമാണെങ്കിൽ പോലും ആമസോണിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു വണ്ടർ ചെയ്യായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ആ പടത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് അതിന് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പം സ്വാഭാവികമായും ഈ സിനിമ കുറച്ചും കൂടെ കൊമേഴ്സ്യലായി വരുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരത്തിലായിരിക്കും പാമ്പള്ളി അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ കൗതുകം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് നന്നായി വരും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ. എല്ലാവർക്കൊപ്പം ഈ വേദി പങ്കിടാൻ പറ്റിയതിലും ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. നന്ദി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ളൊരു കുഞ്ഞ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അലീന, കമോൺ. നമ്മുടെ സിനിമയിൽ നല്ലൊരു നർത്തകിയാണ് അലീന. നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നു. അലീന, 2 വാക്ക്, കുഞ്ഞു വാക്ക്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാമ്പള്ളി സാറിനോട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ചൂസ് ചെയ്തതിന്. എനിക്ക് മുഹമ്മദ് സർ, ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതും സണ്ണി മാമിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂവി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരും റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അന്ന് തന്നെ പോയി കാണണം, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ഹരിയേട്ടാ വരൂ. ഹരിയേട്ടൻ ഒരുപാട് തമിഴ്, മലയാളം, തെലുങ്ക് പടങ്ങളിലൊക്കെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ്. നമ്മുടെ സിനിമയിലൊരു ശക്തമായ കഥാപാത്രമായിട്ട് അദ്ദേഹം 2 വാക്ക്. നമസ്കാരം. ആദ്യമായി എന്നെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വിളിച്ച ഡയറക്ടർ പാമ്പള്ളി സാറിനും പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർ സാറിനും പിന്നെ ഞാൻ ഈ പടത്തിൽ എത്താനുണ്ടായ കാരണക്കാരനായ നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ യാഗു പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റിയാസ്, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആദ്യമേ നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ ചേരുവകകളും ചേർന്ന ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സിനിമയാണ്. മനോഹരമായൊരു സിനിമ. ഈ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സിനിമ ഒരു വലിയ വിജയമാക്കി തീർക്കണമെന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരോടും അപേക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ത്യാഗുചേട്ടൻ ഏതാണ്ട് ഒരു 100ഓളം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ സിനിമയിലും അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തു തന്നിരുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന പലതും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അത് സിനിമ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന പ്രൊമോഷനുകളിലൊക്കെ അത് പുറത്ത് വിടുന്നതാണ്. ത്യാഗുചേട്ടാ, കമോൺ. ഹലോ. ആദ്യം ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു ക്രൂവിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. എനിക്ക് ഈ സിനിമ നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല പൊരി വെയിലായിരുന്നു. നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി തന്ന പ്രൊഡ്യൂസർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ പാമ്പള്ളിയുടെ കൂടെ എൻ്റെ 2ാമത്തെ പടമാണ്. ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത സിഞ്ചാറും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പടം അതിഗംഭീരമായിട്ട് വിജയിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Truly happy to see you in person. I'm a big fan of yours. So, I just want to tell you, Onam is coming, right? You know, have you ever tried Onam Sadhya? No, I haven't. You should try, okay? I will get that to you. Sadhya is a very authentic taste of Kerala. You should try once. This time, you should definitely try. Thank you, I will. Yeah, sure. So, everyone is here watching us. So, from you, I would like to hear an Onam wishes. So, Okay, but it's very bad. So I'll just say happy Onam. I don't want to hurt anybody's sentiment not saying it properly. So I do want to wish everybody happy Onam. Please be safe. Please be safe outside. It's very rainy out there. And I wish your families and all your loved ones all the love in the world. Okay, so you don't want to say in Malayalam, Evarkum? Abhi to bolna padega. Yeah, Evarkum. Evarkum. Ende ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ. ഓണം ആശംസകൾ. Yes, that's it. Thank you so much, Sunny ma'am. Thank you so much. Yes, so please be seated. Thank you so much for your presence. Yeah, sure. So yes, so we are concluding today's event.